കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 3-4 പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു. ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി angles. We can identify that where this angle came, means if it is 90 degree from the end points of the diameter. If we are drawing angle from the end points of diameter, if it is 90 degree, we know that it is on the circle. If less than 90 degree, it will be outside the circle, and if it is more than 90 degree or greater than 90 degree, the angle will be inside the circle. So considering the diameter, we can identify where this angle is. Okay. Now on the second question, there is a quadrilateral given. There are 3 angles. And for the fourth one, you can find using these 3, because we know that the sum of angles of quadrilateral is 360 degree. So the fourth one you can find by subtracting sum of these 3 from 360. Then you can find the fourth angle. Okay. If you are drawing a circle considering the diameter as the diagonal, means a line drawn from opposite vertices. Opposite vertices use ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളുകൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അസൈൻമെൻറ്റിൽ തന്നതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay. So for each diagonal of the quadrilateral shown, check whether the other 2 corners are inside, on or outside the circle. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഡയമീറ്റർ ഡയഗണലായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളുകൾ എവിടെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ 110 ആണ്. അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ്. 105 ഇൻസൈഡ്, 55 ഔട്ട്സൈഡ്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 105 പ്ലസ് 110 വി ഹാവ് 215 പ്ലസ് 55 270. അപ്പോൾ 360 നിന്ന് 270 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 90. therefore it is on the circle. ഇത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നത്. The third one, the same 5, 12, 13. It is right angle triplex, means these are the sides of a right angle triangle. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? Using Pythagoras theorem, we can find that 13 square is equal to 5 square plus 12 square. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രിപ്ലെക്സ് ആണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രിപ്ലെക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? 3, 4, 5 3 വരികയാണെങ്കിൽ 3, 4, 5 if the sides are 3, 4, 5 it is right angle triplex. If it is 6, 8, 10 that is also like that. 5, 12, 13 is also right angle triplex. അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറും ഈസി ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ളത്. Now next question, there are few more questions. We can discuss 2 questions among that. Okay, first one. 2 circles in the picture cross each other at A and B. The point P and Q are the other ends of the diameter through A. Prove that P, B and Q lie on the line. It is on the
these points are on the line. The second part of that question, prove that PQ is parallel to the line joining the other. So line joining the center of the circle and it's twice as long as this line. The PQ എന്ന ലൈൻ ഈ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെയും സെന്ററുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it is parallel to PQ എന്നാണ് പ്രൂവ്. Now look at the how can we prove? See the picture. Two circles are there. The circles meet at the point A and B. The point P and Q are the ends of the diameter. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും diameter ആണെന്ന് പറയുന്നത്. AP and AQ are diameters. Then the center of the diameter will be the center of circles. The first one we have to prove that P, B and Q are on a line. ഒരു ലൈൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു ലൈൻ ഈ പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തൊന്ന് വരച്ചോക്കാം. വരച്ചിട്ട് ഇത് ലൈനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, now I'm going to join A and B. ഇത്രയും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. ആ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ജോയിൻ ദ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി. ദ പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ബോത്ത് സർക്കിൾസ്. ഇനി നമുക്ക് പിയും ബിയും ക്യൂവും ഒരു ലൈനിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഒരു ലൈനിലാണ് പോയിന്റുകൾ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു ലൈൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലായി. എ ബി എന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആംഗിൾ പി ബി എ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ആസ് വി ലേൺഡ് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ itself? See, it is a small circle. AP is diameter. It is an angle on the semicircle. And diameter then points in the virtual angle on it. So definitely it will be 90 degree. And what about this one? This angle also the same, 90 degree. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഈ ലൈനിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിളുകളാണ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ്. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ 180 ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഒരു ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് പി ക്യൂ ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ദെൻ പി ബി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ ഓൺ ദ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുക, എ ആൻഡ് ബി ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്, ഇത് 90 ഡിഗ്രിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. സം ഓഫ് ദം ആർ 180 ഡിഗ്രി. If some of two angles are on a point and their sum are 90 degree, 180 degree, then this line is a straight line because of these are linear pair of angles. Okay, so we can say that P, B and Q are on the line. The point P, B and Q are on the line. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്, prove that PQ is parallel to the midpoints of the center of the circle. നമുക്ക് P ഈ പോയിന്റിന് X എന്നും ഇതിന്റെ സെന്ററിന് Y എന്നും കൊടുക്കും. ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ക്യൂവിന് പാരലൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഫിഗർ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ, വൺ ഈസ് പി ക്യൂ
A and XY A. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? Where X and Y are the midpoints of the side AP and AQ. ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് XY എന്ന ലൈൻ വരച്ചത്. You remember in the previous classes on the 9th standard, what when we join midpoints of two sides of a triangle, then that side will be half of the third side. Okay, previous classes, you remember, if you are joining midpoints of two sides of a triangle, for example, വേറൊരു ഫിഗർ നോക്കാം. ഇതിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മിഡ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പഠിച്ചത്. So we can apply that rule here. If we are these midpoints XY are midpoints of two sides of the big triangle, therefore XY will be half of PQ. That means PQ is twice of XY. അങ്ങനെ അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇത് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോസ് മെഷർ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രൂവ് കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ ഗോ ടു അനദർ പ്രോബ്ലം. ഈ പ്രോബ്ലം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടെണ്ണവും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Look at the last one. A triangle is drawn by joining the points on a semicircle to the ends of the diameter. Then semicircles are drawn with the other two sides as diameter. Prove that sum of the areas of blue and red crescents in the second picture is equal to the area of the triangle. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് ആദ്യം വരയ്ക്കാം. See, it is a right angle triangle. It is 90 degrees there. ഈ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത് ഡയമീറ്റർ ആവുന്ന രൂപത്തിൽ സെമി സർക്കിളുകൾ വരയ്ക്കണം. We know that an angle in a semicircle is 90 degree. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെമിസർക്കിൾ ഇതേപോലെ ഏകദേശം കറക്റ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ക്രെസൻറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇവിടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ക്രെസൻറ്റ്, ഇവിടെ ഒരു ക്രെസൻറ്റ്, രണ്ട് ക്രെസൻറ്റുകളാണ്. So I can explain again the question. A triangle is drawn by joining the points of a semicircle to the ends of the diameter. ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 90 ഡിഗ്രിയാണ് ഉണ്ടാവും. A triangle is drawn by joining the points on the semicircle to the ends of the diameter. അപ്പോൾ ആദ്യം വരക്കുന്നത് സെമി സർക്കിളാണ്, പിന്നെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ പിന്നീടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്തത്, കുഴപ്പമില്ല. അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. The semicircles are drawn with the other two sides as diameter. പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം വീണ്ടും സെമി സർക്കിളുകൾ ക്രിയേറ്റ്. Prove that the sum of areas of blue and red, അത് നമ്മൾ പിക്ചറിൽ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് കളറിലുള്ള അതിൻ്റെ ഏരിയ
Blue and red is actually crescent. This part and this part. These are the crescents. അതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ചന്ദ്രക്കലകൾ. ഈ ചന്ദ്രക്കലകളുടെ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രെസൻസ് അവയുടെ ഏരിയയും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. We know that it is a right angle triangle. See, the hypotenuse denotes C. The other side denotes A, and the third one B. So we can write it as by Pythagoras theorem. C square equal to A square plus B square. Clear? അപ്പോൾ ഈ സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെമി സർക്കിൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ക്രെസൻറ്റ്. അവയുടെ സമ്മാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കും, പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. സി വി നോ ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ബേസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ triangle equal to half into CH, where H is the height of the triangle from one vertex to the side. അത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. ഹാഫ് CH ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചു. ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് CH. ഇനി ഈ രണ്ട് പീസ് I can draw another picture for you. ഈ രണ്ട് ഏരിയ, ഈ രണ്ട് പീസിന്റെ ഏരിയ റിമൂവ് ചെയ്താലാണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ വരുന്നത്. That means we can remove the triangle area from whole area. Here we denote C. It is H. It is A and it is B. Total area is half. The total area is, we know that the diameter is C. It is a semicircle. So area of semicircle equal to, we know that the area of circle is pi r square. So semicircle will be half pi r square. Half into pi, r means radius. Here the diameter is C. So its radius will be C by 2 whole square. That's equal to half into pi into C square by 2 square, that is equal to half pi into C square by 4, where it is 1 by 24, 8 pi C square. ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് സെമിസർക്കിൾ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ബാക്കി ഈ രണ്ട് പീസുകൾ, ഈ രണ്ട് പീസുകൾ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയാലാണ് നമ്മൾ ക്രെസന്റ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് you already found as 1 by 8 pi C square. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ രണ്ട് ഈ സർക്കിളിന്റെ പീസുകൾ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ other than triangle equal to the total area 1 by 8 pi C square minus
the area of triangle half CH. Okay, that we already found, half CH. ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതാണെന്ത്? ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ. ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ഈ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഈ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ക്രസന്റിന്റെ ഏരിയ. അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഏരിയ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഏരിയ ഇതെന്തായിരുന്നു? ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ. ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ക്രസന്റുകളുടെ ഏരിയ. ആ ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏരിയ എ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയും ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് പീസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് പീസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ക്രസന്റ്. ഈ രണ്ട് പീസിന്റെയും ഏരിയ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾസ്, സ്മോൾ സെമി സർക്കിൾസ് ആണ്, ബിഗ് നമ്മൾ അവിടെ നേരത്തെ കണ്ടു, equal to half into 5a/2 whole square plus ഇതിൻ്റെതോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഹാഫ് വരുന്നത് എങ്ങനെ? സെമി സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ, ആറിന് പകരം ബി യുടെ പകുതി, ബി ആണ് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ. അപ്പോൾ b/2 whole square, that is equal to half into pi into a square by 4 plus half into pi into b square by 4. That is equal to 1/2 into 1/4 multiply half 8 not half, 1/8 pi into a square plus 1/8 pi into b square, that is equal to 1/8 pi into a square plus b square, that can be written as 1/8 pi into a square plus b square is equal to c square. ഇത് ഏതിന് ഈക്വലന്റ് ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ്? ഹാഫ് പൈ സി സ്ക്വയർ, വലിയ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പൈതഗോറസ് തിയറം സ്ക്വയർ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ സ്ക്വയേഴ്സ്, ഫോർ pentagon, for hexagon, for everything it is true. You can see the picturization in Victor's channel. ഇതേപോലെ സെമി സർക്കിളിലും ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് പൈ സി സ്ക്വയർ എന്നത് ഈ സെമി സർക്കിളിന്റെയും സമ്മാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും. ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചതാണ് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഇതും കൂടി അങ്ങോട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും മതി, ഈ രണ്ട് പീസും കൂടെ തുറക്കുമ്പോൾ ക്രസന്റുകൾ കിട്ടും. ഞാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മാറ്റിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ എന്നത്, സോ ഏരിയ ഓഫ് ക്രസന്റ്,
equal to 8 by 8 pi c square minus area of this one, that is 1 by 8 pi minus subtract pi c square minus half ch. That is equal to 1 by 8 pi c square minus bracket നമുക്ക് remove ചെയ്യാം 1 by 8 pi c square minus plus 1 by 2 ch. That's equal to 1 by 8 pi c square minus 1 by 8 pi c square get cancelled, and the rest is half ch. It is the area of sum of crescent, which is equal to area of triangle also. Okay, geometrically we can prove this one. The area of sum of crescent equal to area of the triangle. You understand? The picturization you can see on the Victor's YouTube class, and the geometrical proof can be right like this. It is my way. A B C എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. A C B C എന്ന സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.